हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को शुभ सकाळ। तो आज आम पॉलिटिकल साइंस रो जो +3 सिलेबस अच्छी सीबीसीएस सिलेबस तार फर्स्ट सेमेस्टर रो यूनिट 2 से आम स्टार्ट करवा। तो सिलेबस स्ट्रक्चर रे मु जाउजी आउ जहाँ क्लास जमती लगे सेटा तुम्हें कमेंट माध्यम फीडबैक देव। जदि क्लास भल लगी तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर जो नोट्स लिखाई से नोट्स को लिख ठीक अच्छे। क्लास स्टार्ट करवा आज नेक्स्ट आम तात्पर्य पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन रो इम्पोर्टेंस कौन ना यह नागरिक मान समानता स्वाधीनता को सुनिश्चित करे। समानता माने कौन से प्रकार असमानता रहा एवं स्वाधीनता को सुनिश्चित करे जमती कि समस्त सोशल जस्टिस पाइपर ठीक अच्छे। समस्ते मुवमेंट कर ट्रेड कर कथा कह वर्शिप कर बिलीव रखार एक्सप्रेशन रखार समस्ते फ्रीडम पाइबे। ए विषय आमर दुईटा पार्ट आर्टिकल 14 to 18 आउ आर्टिकल 19 to 22 ए विषय वर्णना हुए ठीक अच्छे। तब संविधान द्वारा शासन व्यवस्थार ढांचा निर्धारित होता है। न्यायपालिका स्वाधीनता द्वारा न्याय प्रदान निरपेक्ष स्वाधीन और स्वच्छ होता है। देन यह देश विभिन्नतार एकता को सुनिश्चित कराए। यह थिला तात्पर्य। तापर आम देखा संविधान प्रणयन सभार गठन और कार्यकारिता। जदि आम संविधान प्रणयन सभार गठन बुझा कार्यकारिता बुझा सेमती कही संविधान प्रणयन सभा हूँ से विशाल सभा जहाँ विशेष सभा जहाँ भारतर संविधान तैयारी करथिला। यह 9 डिसेम्बर 1946 प्रथम बसला। सचिदानंद सिन्हा 9 डिसेम्बर 1946 रु 11 डिसेम्बर 1946 भाव प्रथम अध्यक्ष थिले। तांको परे 11 डिसेम्बर रु स्थायी अध्यक्ष भाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हेले। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर खसड़ा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटीर अध्यक्ष रही। तो जस्ट इंट्रो थिला। तापर आम जाना संविधान प्रणयन सभार गठन। जब संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख दिन बसला। यह 1924 मसीहा ठारू गोटे जाति द्वारा दाबी करा एक सभा गठन करा आशा और आकांक्षा को पूरण कला। 1924 मसीहा एवं आम तार हिस्ट्रीटा पढ़ा केमती से एमर्ज होता ठीक अच्छे। तो 1924 मसीहा डिसेम्बर 8 तारिख में मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानसभा एक जातीय दाबी उपर भारतर संविधान खसड़ार व्यवस्था निमित्त एक प्रतिनिधित्व गोल टेबल बैठक प्रस्ताव आगत करथिले। तो यहाँ इम्पोर्टाट एक्चुअली डेटा मन रख 1924 मसीहा डिसेम्बर 8 ठीक अच्छे। ये किए आसले ना मोतीलाल नेहरू आसते केंद्रीय विधानसभा ठीक अच्छे। केंद्रीय विधानसभा एक जातीय दाबी उपरे भारतर संविधान सी प्रथम भारतीय संविधान कथा माने चिंता करथिले। गोटे संविधान हवा दरकार बोलिक चिंता करथिले। ये खसड़ार व्यवस्था निमित्त एक प्रतिनिधित्व गोल टेबल बैठक प्रस्ताव आगत करथिले। जदिओ एभली प्रस्ताव केंद्रीय विधानसभा द्वारा संख्याधिक मत द्वारा गृहीत होता तथापि तत्कालीन ब्रिटिश वैदेशिक सचिव बिर्केनहेड ये घृणासूचक प्रतिक्रिया प्रकाश करी कहले जे भारतीय माने एभली एक संविधान प्रणयन किपरि साहस कले। जेते बड़े मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानसभा भारतर संविधान प्रस्तुति प्रस्ताव रखिथिले सेते बेले संख्यागरिष्ठ मत तांको मिलिथिला। से बहुत सपोर्ट पाइथिले। परे से जे ब्रिटिश वैदेशिक सचिव थे बिर्केनहेड सी कथा को रिजेक्ट करथिले आ कहिथिले जे भारतीय माने स्वतंत्र संविधान प्रणयन साहस किपरि कले कारण ब्रिटिश भारत को शासन करने चाहूला। भारतीय मानक निजप एक संविधान प्रणयन दाबी को अवज्ञा करी उपनिवेशीय सरकार 1927 मसीहा नवेम्बर मास 8 तारिख में भारतीय उपविधि आयोग बा साइमन कमिशन गठन कले। तो साइमन कमिशन कौन पर गठित होता ना भारतीय मानक निजप एक संविधान प्रणयन दाबी को अवज्ञा करी उपनिवेशीय सरकार 1927 मसीहा नवेम्बर मास 8 तारिख में
ଭାରତୀୟ ଉପବିଜି ଆୟୋଗ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଭାରତୀୟ ଉପବିଜି ଆୟୋଗ ବା ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ କଲେ। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡ଼ୁ ଥିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍, ଏବଂ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସର୍ବତ୍ର ବାସନ କରାଗଲା। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ତ ସାଇମନ କମିଶନ 1923 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କମିଶନଟା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ଉପରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ବାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ 1928 ମସିହା ମେ ମାସରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମାବେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏତେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1928 ମେ ମାସରେ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତାପରେ 1928 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ନେହେରୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେହେରୁ କମିଟି ବିବରଣୀରେ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟଟି ଥିଲା ତାହା ହେଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବା ଡୋମିନିୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯାହା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭଳି ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଟପିକ୍ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ବିରୋଧ ମାନେ କଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଇଗଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଇଗଲେ, ଯେତେ ବି ସବୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି କରିଥିଲା ନା ଏହି ବିବରଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା କାରଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଠାରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛ ତେବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଅ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ମାଇନରିଟି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲା? ନେହେରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନେହେରୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଡୋମିନିୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁବ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ 1928 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ସମାଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ନେହେରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସରକାର 1929 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିବ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 1929 ମସିହାରେ ଲାହୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସରକାରକୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା 1929 ମସିହାରେ ଲାହୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ବିଲିଭ୍ କରୁ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍
ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ। ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଭାବୁନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଭାବୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 1933 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ନିରୂପିତ ହେଲା। 1933 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମିଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ 1934 ମସିହାରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବିଧାନ, ଯାହାର ସଦସ୍ୟଗଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳିକ ଭୋଟ ତଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପାତତଃ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ 1933 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମିଟି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ଏବଂ 1933 ମସିହାରେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ବା ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବିଧାନ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାକୁ ବନେଇଥିବ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଆଉ ଯାହାର ସଦସ୍ୟ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଡଲ୍ଟ ସଫ୍ରେଜ ବା ନିୟରିଂ ଏଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1936 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ, 1937ର ଫେଜପୁର ଅଧିବେଶନ, 1938ର ହରିପୁରା ଅଧିବେଶନ ଏବଂ 1939 ମସିହାର ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 17 ନଭେମ୍ବର 1937 ମସିହାରେ ଏସ୍ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ। ଏଇଟା ନାଁଟା ମନେ ରଖ। 17 ନଭେମ୍ବର 1937 ମସିହାରେ ଏସ୍ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 1938 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ନେହେରୁଙ୍କ ସହ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳିକ ଭୋଟଦାତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ। 1940 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରାୟ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଲା। 1945 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଷୟର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପୁନଃ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ବୋର୍ଲାର ଲର୍ଡ ଗ୍ୱାଭେଲ ସିମେଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ସମ୍ମିଳନୀଟି ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଭାରତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଥିଲା। ତଦନୁଯାୟୀ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947 ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତରେ 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ନିମିତ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅବଲମ୍ବନ ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଲର୍ଡ ପେଥିକ ଲରେନ୍ସ, ନାଁଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ପେଥିକ ଲରେନ୍ସ, ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଲର୍ଡ ଏଭି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ସେମାନେ ଭାରତର 2 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଆଣିବାରେ ସହମତି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ 16 ମେ 1947 ଦିନ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ
କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଲେଖିଛି, ନୋଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛି, ତୁମେ ବି ନୋଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହେଉ, କାହିଁକି ନ ହେଉ ତା ରିଜନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ନା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସମସ୍ୟା, ନା ମାନେ ମାଇନରିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନା କ'ଣ ନା ମିଶନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ-ମୁସଲିମ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 38% ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 48% ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଣ-ମୁସଲିମ ଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାର ଭୟ ଥିଲା। ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆକୁ, ମାନେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଏରିଆରେ 38% ନନ୍ ମୁସଲିମ ଥିଲେ। ଯଦି 38% ନନ୍ ମୁସଲିମ ଥିଲେ ତାହେଲେ ବାକିଟା ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନିହାତି ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବି 48% ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଣ-ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ଯାହାରେ 50% କମ୍ ଅଛି, ମାଇନରିଟି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଣ-ମୁସଲିମ ମାନେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ତ ଏଇଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାଟା ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ 38% ଆଉ ଯେଉଁ 48% ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଇନା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ପଞ୍ଜାବ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ବିଭାଜନ, ଯଦି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭଳି ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭାଜନ ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ବୋଲି ମିଶନ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତ ମିଶନ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଠନ କରୁଛେ, ନା ସେମାନେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପାକିସ୍ତାନ, ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବି ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ପଞ୍ଜାବରେ ଏ ବି ମାଇନରିଟି ଥିଲେ, ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ମାଇନରିଟି ଥିଲେ, ବଙ୍ଗାଳରେ ବି ଯେଉଁଟା ଏଇନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅଛି, ପରେ ତ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା 1971ରେ, ତାହାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଲ ଏରିଆଟା, ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଠି ବି ଅଣ-ମୁସଲିମ ମୁସଲିମ ମିଶିକିରି ଥିଲେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ମୁସଲିମ ଅଣ-ମୁସଲିମ, ତେବେ ବି ଆମକୁ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଭାଷା ହେଉ, ଏକତା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ମିଶିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ 560ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତାପରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ 1946 ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବା ତିନିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ବିଭାଜନରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁସାରେ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍ତର ହେଇକି ଥିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ତିନିଟା ସ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସଂଘୀୟ ସ୍ତର। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ହେବା, ଏହାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ, ଡିଫେନ୍ସ, ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଏ ତିନିଟା ଉପରେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନା ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତର, ଏହା ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜୀୟ ଅଂଶ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସେକ୍ସନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ସନ ଏ ବା ବିଭାଗ କ, ଖ, ଗ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଥିଲା, ସେକ୍ସନ ଏ, ବି, ସି, ବିଭାଗ କ, ଖ, ଗ। ତ ସେକ୍ସନ ଏ କାହାକୁ ନେଇ କରିଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, ନା ମାଡ୍ରାସ, ଓଡ଼ିଶା, ବମ୍ବେ,
ବିହାର ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ କ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସେକ୍ସନ ଏ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ସନ ବି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ହେଇଗଲା, ସିନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ସେକ୍ସନ ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସାମ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। 1946 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବଛା ଯାଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 389। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ 292 ଜଣ, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ 93 ଜଣ ଏବଂ ଚିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସଂବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ 299 ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ଥିଲା ତାର ଗଠନ। ଆମେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର। ତ ଏଇଠି ତ ଦେଖିବ ତେବେ ୱିମେନ୍ ବା କି ଯଦି ମହିଳା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଲେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ, ଏଇଟା ଆମେ ଗଠନ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଏବେ ତାର ଫଙ୍କସନିଂ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଭାର ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ 11 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ଏଥିସହିତ ଏସ୍.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ବି.ଟି. କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପି.ଏନ୍. ରାଓ ସଭାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ 13 ଡିସେମ୍ବର 1946। ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ରୂପ ନେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସିବ ଖସଡ଼ା କମିଟି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଏହି କମିଟି 9 ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠା ବା ଖସଡ଼ା ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର, ତାପରେ ଏନ୍. ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆଲାଦୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଫୋର୍ରେ ଡକ୍ଟର କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି, ଫାଇଭରେ ସୈୟଦ ମହମ୍ମଦ ସାଦୁଲ୍ଲା, ତାପରେ ପି.ଏଲ୍. ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍. ମାଧବ ରାଓ, ତାପରେ ଡି.ପି. ଖୈତାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରିପ୍ଲେସ୍ ଭାବରେ ଟି.ଟି. କୃଷ୍ଣମାଚାରୀଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କମିଟି କାମ ଯେଉଁ 8ଟା କମିଟି ହେଇଥିଲା, ଏଇ 8ଟା କମିଟିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତ କେଉଁ କମିଟିରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେଟା ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖସଡ଼ା କମିଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି କମିଟି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ,
केंद्र संविधान कमिटी जवाहरलाल नेहरू, प्रादेशिक संविधान कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार और संख्यालघु परामर्शदाता कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य परिचालना नियम कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर राज्य सहित आलोचना कमिटी कमिटी जवाहरलाल नेहरू। लास्ट जाऊँगी स्टीयरिंग कमिटी, तार अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अच्छे। तापर परामर्शदाता कमिटी उपकमिटी माने परामर्शदाता कमिटीटा चेयर होता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तार भी किसी सब कमिटी थिला। ठीक अच्छे। तार सरदार पटेल अध्यक्षता परामर्शदाता कमिटी अधीन किसी गुरुत्वपूर्ण उपकमिटी थिला, जमीक मौलिक अधिकार उपकमिटी ताकू बातार अध्यक्ष थिले जेबी कृपाणी और संख्यालघु उपकमिटीर अध्यक्ष थिले एच.सी. मुखर्जी। तापर किसी माइनर कमिटी थिला जमीक जातीय पताका संपर्कित आडहक कमिटी ताकू अध्यक्षता करथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभार कार्य संपर्कित कमिटी ताकू अध्यक्षता करथिले जी.बी. मावलंकर, जे के सर्वप्रथम बाचस्पति थिले भारत लोकसभार। ठीक अच्छे। तापर अर्थ कर्मचारी कमिटी जो थिला ताकू अध्यक्षता कले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान प्रणयन सभा किसी आलोचना वितर्क भी थिला। जदि कहबा संविधान सभा प्रत्येक धारा उपरे गंभीर आलोचना होइतिला। सदस्य माने प्राय 7635 संशोधन प्रस्ताव आनी जो 2473 उपरे विस्तृत आलोचना होता। यही वितर्क गुड़िक गणतांत्रिक मूल्यबोधर श्रेष्ठ उदाहरण थिला। तापर शेष समय सीमा और खर्च। संविधान प्रणयन सभा मोट 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन समय लगी आपण मैंने जानते। यही समय मध्य 11टी अधिवेशन बसला और प्राय 64 लाख टंका खर्च होता। तापर संविधान ग्रहण और कार्यकारी 26 नवेम्बर 1949 मसीह संविधान सभा द्वारा संविधान गृहीत होला। से दिन 28 जन सदस्य यह उपर स्वाक्षर करते। तेज संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 कार्यकारी है, जहाँ आम साधारणतंत्र दिवस भाव पालन करूँ। ये तुम एंड हूँ फास्ट बिटा। ठीक अच्छे। जदि क्लास भल लगी था कह तो आम जहाँ पढ़ले किसी क्वेश्चन मु बनई जोटा कि आम बर्तमान स्टडी वाइज हम ता सहित आमको सीपेट भी हेल्पफुल हम अपकमिंग एग्जाम्स भी हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे। तो आम किसी क्वेश्चन डिस्कस करवा। ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन देखा कौन कहूँ किए कहले जे संविधान हूँ से ही मूल आईन जहाद्वारा राज्यर संगठन सरकार शक्ति और सीमा निर्धारित हुए। तो ऑप्शन जो देखा आम ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी प्राइस और ऑप्शन डी डाइसी। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी गार्नर। ठीक अच्छे। तुम्हें निजे निजे भी मु क्वेश्चन कहूँ निजे भी ऑप्शन रे तुम्हें निजर आंसर भाभी लास्ट तुम्हें तुम देख जे किए केता ठीक कल। ठीक अच्छे। आ कमेंट सेक्शन से जनवाई भूल ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किए संविधान प्रणयन सभार सर्वप्रथम सभापति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सर्वप्रथम सभापति थे किए? सच्चिदानंद सिन्हा। तार सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसिले। सच्चिदानंद सिन्हा 9 डिसेम्बर रु 11 डिसेम्बर पर्यंत थिले। ठीक अच्छे। तापर 11 डिसेम्बर रु स्थायी भाव राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट हेले। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा साइमन कमिशन केवे भारत आसते? 1927 मसीह, 1928 मसीह, 1929 मसीह, 1930 मसीह। केवे भारत आसते?
ନା ଅପସନ୍ ଏ 1927 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 1927 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ କେତେ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1936, 1938, 1937, 1940। ୱାର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1936। ଓକେ, ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି, ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ତ ୟାର ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ ଲିନଲଥଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ବି 4, ଅପସନ୍ ସି 5, ଅପସନ୍ ଡି 3। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି 3। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ବି ସେକ୍ସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ସେକ୍ସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ସେକ୍ସନ୍ ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ସେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସେକ୍ସନ୍ ସି ବା ଗ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ସେକ୍ସନ୍ ସି ବା ଅପସନ୍ ସି ଗ ଶ୍ରେଣୀ ଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ମୁସଲିମ ଏରିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ଆରଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୁସଲିମ ଏରିଆ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, चीफ कमिशनर प्रदेश केते जन सदस्यों को निर्वाचित कराଯାଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଏ 4 ଜଣ, ଅପସନ୍ ବି 5 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 93 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 22 ଜଣ। ତ ୟାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 4 ଜଣ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର। କିଏ କରିନଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଟି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ କମିଟି, ବି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କମିଟି, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟି। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ यार करेक्ट आंसर। ओके, तो आम क्वेश्चन आंसर भी सारे आज फास्ट बिटा आम पढ़ीचे। नेक्स्ट आम सेकेंड बिट को जावा। तो तुम्हें तुम फीडबैक कमेंट सेक्शन में देव, लाइक कर शेयर कर जहाँ जहाँ लिखी तुम्हें चाहे तुम नोट्स इनक्लूड कर दीर्घोत्तरमूलक आंसर को देखिकी नोट्स बनी फैक्ट भी अच्छी जहाँ दरकार होेतु ऑनलाइन हो तो टे नॉइज प्रॉब्लम तो रोचे मु चेष्टा करी नॉइज को अवॉइड करने। तुम्हें तुम फीडबैक देव, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर सांग मान सहित शेयर कर समस्त जापर। ठीक अच्छे रोचे।